اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، بی جے پی کا ایک نیچ قسم کا، گھٹیا قسم کا منتری مدھیہ پردیش کا وجے شاہ، جس نے ملک کی بیٹی، جس نے ملک کا سر فخر سے اونچا کر دیا، کرنل صوفیہ قریشی، جس نے پاکستان کو پسینے چھٹا دیا، اس کرنل صوفیہ قریشی کے تعلق سے آتنکوادیوں کی بہن کہہ کر اس نیچ قسم کے منتری نے جو نیچ بیان دیا ہے، اس سے پورا ملک دکھی ہے، اور پورا ملک یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ منتری پد سے ہٹایا جائے۔ کیا آپ میری بات سے سہمت ہے؟ سہمت ہے تو آپ کمنٹ کیجیے۔ منتری پد اس سے چھینا نہیں جائے گا تب تک کہ ہم نہیں سمجھیں گے کہ بی جے پی سچ مچ کرنل صوفیہ قریشی اور فوج کا سمان کر رہی ہے، کیونکہ بی جے پی مکاری کر رہی ہے۔ خیر، کرنل صوفیہ قریشی سے متعلق وجے شاہ نے جو بیان دیا ہے، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ ناراض ہو گئی اور جلد از جلد ڈی جی پی کو ہدایت دی ہے کہ جلد از جلد وجے شاہ اس منتری پر FIR درج کی جائے۔ سچن پائلٹ نے فوجی افسر کرنل صوفیہ قریشی پر وجے شاہ کے بیان کو شرمناک قرار دیا، وجے شاہ کی کابینہ سے برطرف کیے جانے کی ڈیمانڈ کی ہے، اپیل کیا ہے، اور آپ تمام پورا ملک بی جے پی کو شرم دلائے، کیونکہ بی جے پی مکاری کر رہی ہے۔ بی جے پی کرنل صوفیہ قریشی، اور اگر بی جے پی آرمی کا سمان چاہتی ہے تو اپنے منتری کو بی جے پی نے نکال کر پھینکنا چاہیے، تب جا کر سمجھ میں آئے گا کہ کرنل قریشی کا سمان اور آرمی کا سمان بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی کر رہے ہیں۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے مالیگاؤں شہر سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی اور جنید سہارا نے بتایا کہ مالیگاؤں میں ایک 25 سال کے نوجوان محمد طارق قریشی کا بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ہل اسٹیشن کے پاس محمد طارق قریشی کی لاش ملی۔ پولیس تحقیقات، پولیس کی انکوائری جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کا کرنٹ لگنے سے 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اب تحقیقات جاری ہے، یہ قتل ہے یا بجلی کا کرنٹ ہے، لیکن پولیس ایمانداری سے تحقیق کریں تو لوگوں کو سکون ملے گا اور اہل خانہ کو اطمینان آئے گا۔ آئیے ناظرین، اب ملک میں ترنگا یاترا شروع ہو گئی ہے۔ جی ہاں، ہم ترنگا یاترا کا سمان کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ مودی جی نے جو سیز فائر کیا ہے اور جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، تمام ہی اپوزیشن لیڈران اس کا سمان نہیں کر رہے ہیں۔
लोगों का ये कहना है कि अभी तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, आतंकवादियों के अड्डे पूरी तरीके से तबाह नहीं हुए, और वो आतंकवादियों के अड्डे तबाह होना तो दूर की बात, पुलवामा के आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए। फिर 2019 से लेकर 2025 अब 6 साल हो गए, पहलगाम के आतंकवादी पकड़े नहीं गए। तो असल युद्ध नहीं था, सबसे पहले तो आतंकवादियों को पकड़ा जाना था, मगर न पुलवामा के पकड़े गए न ये पकड़े गए। फिर युद्ध छेड़ा गया, तो जब छेड़ दिया गया तो फिर किसी तीसरे के कहने पर रुकना नहीं चाहिए था। अपोजिशन पार्टियां ये कह रही है, लेकिन खैर अब युद्ध विराम हो गया, जीत तो हुई नहीं है। जी हाँ, हालांकि हमारे फौजी पूरी तरीके से, पूरी हिम्मत, पूरी ताकत, पूरी तैयारी के साथ तैयार थे, मगर सीज फायर के ऐलान ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मगर फिलहाल बीजेपी कोई मौका जाने नहीं देती श्रेय पहनने का, सहरा पहनने का। तो हमारे नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने तिरंगा यात्रा निकाली और उसमें शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद कल ही राजीव निगम जो एक कॉमेडियन है, उन्होंने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि बीजेपी अब श्रेय लेना शुरू करेगी। और याद रखो, मैं मुफ्ती हारून नदवी कह रहा हूं कि अभी बिहार और बंगाल का इलेक्शन बड़ी बेशर्मी के साथ पहलगाम के शहीदों पर लड़ा जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर पर लड़ा जाएगा। क्योंकि 2019 में भी जब बीजेपी की हालत पूरी खराब हो गई थी, तो पूरा इलेक्शन शहीद फौजी जवानों के नाम पर भीख मांगी गई थी, और आज तक उन जवानों के खानदान को इंसाफ नहीं मिला। क्योंकि पुलवामा के भी शहीदों के कातिल और आतंकवादी आज तक नहीं पकड़े गए हैं, और पहलगाम के भी नहीं पकड़े जाएंगे। मगर श्रेय लेना, सहरा पहनना जो बीजेपी की आदत है, आपदा में भी अवसर तलाश करने की, अब तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है और बीजेपी जीत का सहरा पहनने की कोशिश कर रही है। हालांकि जंग हुई ही नहीं है। हाँ, तिरंगा यात्राएं अगर फौज के सम्मान में निकल रही है तो बिल्कुल निकलनी चाहिए, लेकिन तिरंगा यात्रा और फौज के सम्मान के बहाने सहरा लेने की कोशिश करना ये घटिया हरकत है। क्योंकि आपने पूरे मुल्क को सहरा पहनने का मौका दिया ही नहीं। मुल्क ये चाहता था कि आर्य पार की लड़ाई हो जाए और हमेशा के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। नाज़रीन, आज जुमेरात है और जुमेरात की रात हमारा किसी भी अहम उन्वान पर लाइव बयान होता है। आज रात 9 बजे इसी चैनल पर एक अहम उन्वान पर बात होगी, हज फर्ज है, उम्रा नहीं। बहुत अहम उन्वान है, क्योंकि लोग उम्रा कर रहे हैं और हज को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि हज में 5-6 लाख लग रहे, उम्रा 50,000 में हो जा रहा है मस्त। और एक मरतबा उम्रा करके जो आ गया वो हज को जाने की फिक्र नहीं कर रहा है, तो ये बड़ी गलत बात है। आज का बयान रात 9 बजे इसी चैनल पर आप और हम सब मिलकर जरूर सुने और दूसरों को भी देखने की दावत दें। लिंक को शेयर करें। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब अंसारी ने बताया कि जामे मस्जिद मुंबई के ज़ेरे एहतमाम एक बहुत ही अहम प्रोग्राम हुआ। तलबा की रहबरी और रहनुमाई के लिए कैरियर गाइडेंस फेयर का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में फाजिल मुकर्रीन ने जदीद टेक्नोलॉजी और अप टू डेट टेस्टिंग पर जोर दिया। जामे मस्जिद मुंबई के ज़ेरे एहतमाम गुज़िश्ता कल मोरलैंड पर वाक़े कोकनी कम्युनिटी हॉल में तलबा की रहबरी और रहनुमाई के लिए एक शानदार और हवा जहत कैरियर गाइडेंस फेयर का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नई नस्ल को तालीमी और पेशा वराना मैदान में बेहतर रहनुमाई फराहम करना था। प्रोग्राम का इफ्तिताह फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर के रूहेरवा और जामे मस्जिद बम्बई के मुमताज आलिम दीन मुफ्ती अशफाक काजी, जो मेरे तालिब इल्म भी है, स्टूडेंट है, उनकी इफ्तिताही और कलीदी तकरीर से इस प्रोग्राम का आगाज हुआ। उन्होंने तलबा को मुखातब करते हुए कहा कि कैरियर के इंतखाब में सबसे पहला कदम यह है कि तालिब इल्म खुद अपनी सलाहियतों को पहचाने। फिर जो फाजिल मुकर्रीन थे उन्होंने बताया कि मौजूदा दौर में कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, गवर्नेंस और ई-कॉमर्स और ओपन बैंकिंग जैसे शोबे नौजवानों के लिए बेपनाह मौके रखते हैं। गोया कि ये प्रोग्राम तलबा की रहबरी और रहनुमाई के लिए बड़ा ही अहम था। नाज़रीन, चैट GPT आप जानते हैं कि एक
نیا ورژن سامنے آیا ہے اور لوگ اس سے عجیب و غریب قسم کے سوالات کر رہے ہیں، مزے بھی لے رہے ہیں، لیکن چیٹ جی پی ٹی میں گپ شپ پر کسی کی طلاق ہو جائے گی یہ آپ تک کبھی نہیں سنا ہوگا، مگر ہوا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی گپ شپ طلاق کا باعث بن گئی۔ خاتون نے اے آئی یعنی چیٹ جی پی ٹی کے کہنے پر شوہر کو طلاق دے دی۔ حال ہی میں ایک شخص یونانی ٹی وی پر مارننگ شو میں نمودار ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیٹ جی پی ٹی نے ان کی خوشگوار زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ دراصل سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا تھا جس میں چیٹ جی پی ٹی کپ میں رکھی کافی گراؤنڈز کا تجزیہ کر کے کسی شخص کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ اس شخص کی بیوی نے بھی ٹیکیوگرافی پر اس جدید موڑ کو آزمایا۔ اس نے اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کافی ڈالی، اس کی ایک تصویر لی اور چیٹ جی پی ٹی سے اس کا تجزیہ کرنے کو کہا۔ یہ دیکھنے کے بعد چیٹ جی پی ٹی نے بتایا کہ شوہر کا کسی دوسری عورت سے افیئر ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئی اور یہ بڑا فیصلہ کر لیا اور وکیل کو گھر بلایا، طلاق کے کاغذات تیار کرائے اور چیٹ جی پی ٹی نے کہا کہ آپ کا شوہر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بس چیٹ جی پی ٹی گپ شپ نے طلاق کرا دی۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، وہ خبر یہ ہے کہ چائنا نے اروناچل پردیش میں کئی جگہوں کے گاؤں کے اور شہروں کے نام بدل دیے۔ آپ یہ تو سنتے ہی آ رہے کہ چائنا نے سینکڑوں کلومیٹر زمین جو ہے ہماری قبضہ کر لیا ہے، مگر ہمارا 56 انچ کا سینہ اتنا ڈرتا ہے چائنا سے کہ چائنا کا چابی آج تک زبان پر نہیں لایا ہے۔ خیر، خبر یہ آ رہی ہے کہ ہندوستان نے چین کو سخت پیغام دیا ہے، نام بدلنے سے سچ نہیں بدلنے والا، یہ ریاست ہندوستان کا اٹوٹ حصہ تھا، ہے اور رہے گا، لیکن یہ بھی ہے کہ ہمارے کہنے سے کیا ہونے والا ہے، قبضہ تو سامنے والے نے کر لیا۔ مودی کابینہ نے بڑا فیصلہ کیا ہے، چھٹی سیمی کنڈکٹر یونٹ کو منظوری دے دی ہے، چین کو اب کرارا جواب ملے گا۔ اللہ کرے کہ کرارا جواب چائنا کو ملے۔ ناظرین، واٹس ایپ چیٹ اور واٹس ایپ اسٹیٹس اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے نہ جانے لوگ اسٹیٹس پر کیا کیا رکھتے ہیں، لیکن واٹس ایپ اسٹیٹس جرم کا ثبوت بن گیا۔ دلی پولیس نے ایک نوجوان کو غیر قانونی ہتھیار کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ دہلی کے گوکل پوری علاقے میں ایک سنسنی خیز واقعے نے سب کو چونکا دیا ہے۔ ایک 23 سال کے نوجوان نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر غیر قانونی ہتھیار کے ساتھ تصویر پوسٹ کر کے اپنی شان اور اپنا پاور دکھانے کی کوشش کی، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ گوکل پوری تھانے کی سوئفٹ پولیس ٹیم نے اسے چند گھنٹوں کے اندر ہی پکڑ لیا۔ ملزم کا نام وجے ہے اور اس کے پاس سے ایک دیسی ساختہ پستول اور 2 زندہ کارتوس 12 بور برآمد ہوئے ہیں۔ گرفتاری کے بعد یہ خبر پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ناظرین، دہلی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دہلی کا ایک چوک بڑا مشہور چوک ہے، چاندنی چوک۔ چاندنی چوک میں بلڈوزر کارروائی پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی اور وہاں کے ایم سی ڈی کو زبردست پھٹکار لگائی۔ سپریم کورٹ نے ایم سی ڈی کو سبھی تفصیلات کے ساتھ اسٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سپریم کورٹ نے دہلی کے چاندنی چوک کے فتح پوری علاقے میں موجود رہائشی اور کاروباری املاک پر بلڈوزر کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے ایم سی ڈی کو زبردست پھٹکار بھی لگائی ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر میں آپ جانتے ہیں کہ اب میونسپل الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ممبئی کی خاص طور سے بات کریں تو ممبئی کے تعلق سے خبر آ رہی ہے کہ شیو سینا لیڈر سنجے راؤت نے کہا ہے کہ مہا وکاس آگھاڑی متحد ہو کر ایک ہو کر میونسپل الیکشن لڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت چل رہی ہے۔ مہاراشٹر میں آئندہ میونسپل کارپوریشن انتخابات میں متحدہ محاذ یعنی مہا وکاس اگاڑی کے طور پر ایک ہو کر لڑنے کو تیار ہے۔ شیو سینا یو بی ٹی کے سینئر لیڈر سنجے راؤت نے بدھ کے دن یہ بات کہی ہے۔ ان کا یہ بیان اس وقت آیا جب سپریم کورٹ نے حال ہی میں ریاستی حکومت کو اگلے 4 مہینوں کے اندر مقامی خود مختار اداروں
उम्मीदवारों के इंतखाबात कराने की हिदायत दी है। इस फैसले ने आखिरकार रियासत भर में तवील अरसे से जो इलेक्शन रुके हुए थे अब उनका रास्ता साफ कर दिया है। महाविकास अघाड़ी के एक होकर मुत्तहिद होकर म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ने की बड़ी खबर आ रही है। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, कारी ज़ियाउर रहमान औरंगाबाद जो तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया सर्विस के इंचार्ज है, जिम्मेदार है और बड़ी मेहनत करते हैं। ख़ासतौर से आप जानते हैं कि इस मौके पर और फी ज़माना इर्तिदाद की लहर है और कई इलाकों में पढ़े लिखे लोग और बड़ी उम्र के लोग और ख़ास तौर से कॉलेज के तलबा और मजदूर तबका लोग बड़ी तादाद में इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। और जो झूठे मुद्दईयान नबूवत है, जो झूठे नबी इस वक्त दावा कर रहे हैं, चाहे वो शकील बिन हनीफ जैसे शैतान हो या कोई और हो, ऐसे लोग उम्मत के ईमान से खेल रहे हैं। इस मौके पर इर्तिदाद के सद्दबाब के लिए, इर्तिदाद की लहर को रोकने के लिए उलमाए किराम को मैदान में आना बहुत ज़रूरी है। और तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया, ख़त्म नबूवत मीडिया इस काम को बड़े प्यारे अंदाज में अंजाम दे रहा है और इनकी ब्रांचेज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी बड़ी तुंदही और बड़ी तहरीक के साथ काम कर रही है। और जगह जगह बाकायदा ये तरबियती कैंप भी लेते हैं और कुछ एग्जाम्स और इम्तिहानात भी लेते हैं, जिसके ज़रिए से तलबा के अंदर दीनी शऊर पैदा हो, दीनी बेदारी पैदा हो और इर्तिदाद की लहर को कहीं ना कहीं रोकना आसान हो। तो वहाँ पर भी बाकायदा 400 से ज़्यादा उलमाए किराम ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तरबियती कैंप में शिरकत की। इस मौके पर मौलाना शाह आलम गोरखपुरी ने कहा कि इर्तिदाद के सद्दबाब के लिए और इर्तिदाद को रोकने के लिए उलमाए किराम को मैदान में आना होगा। 11 मई बरोज इतवार सुबह 10 बजे तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन ख़त्म नबूवत मीडिया ब्रांच मुजफ्फरनगर के तहत तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर मुजफ्फरनगर और अतराफ के 400 से जायद उलमाए किराम ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी के तौर पर दारुल उलूम देवबंद से मौलाना शाह आलम गोरखपुरी, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से मौलाना मोहम्मद राशिद साहब और तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन ख़त्म नबूवत मीडिया के डायरेक्टर कारी ज़ियाउर रहमान साहब फारूकी ने बतौर खास शिरकत की। इस प्रोग्राम में सूबे उत्तराखंड ब्रांच के जिम्मेदारान कारी मोहम्मद शहजाद कासिम, मुफ्ती सरफराज नदवी, कारी दिलशाद, कारी जाहिद साहब अपने रफ़ाक़ा के साथ तशरीफ़ लाए थे। और इस प्रोग्राम में खास तौर से और भी इस प्रोग्राम की कामयाबी पर मौलाना सुहेल अख्तर रहीमी और उनकी पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। इस तरबियती कैंप का इख्तिताम मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब की दुआ पर अमल में आया। ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तरबियती कैंप बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा और मैं कहता हूं कि ऐसे कैंप और ऐसे तरबियती प्रोग्राम हर इलाके, हर शहर में होना इस वक्त की जरूरत है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दे में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।